गुरु गुरु साक्षात ईश्वर साधक को पथ प्रदर्शन कराइबा निमंते ईश्वर ही गुरु रूपरे शरीर धारण करिथांती। भगवत कृपा गुरु रूप धारण करिथाए। तेणु गुरुंक दर्शन भगवत दर्शन सहित समान। गुरु भगवानंक सहित संयुक्त। से अन्यमानंक हृदय भक्ति उदित करांती। तांकर उपस्थिति समस्तंकु पवित्र करिथाए। वस्तुतः गुरु हेउचंती अनित्य मानव ओ नित्य परमेश्वरंक मध्यरे एक जोगसूत्र। से हेउचंती एपरि जणे व्यक्ति जे कि निजकु इह जगतरु पारित्रिक जगतकु उन्नति करि सारिछंती। तेणु से उभय जगतरे अबाधरे विचरण करिपारंती। बुझिबाकु हेब जे से अमरत्वर द्वार देशरे दंडायमान होई आमर एही मर जगत आड़कु टिके नई पड़िछंती एवं इह धामर उद्यमशील व्यक्ति मानंकु एक हस्तरे तोली नेई अपर हस्तरे उत्थित करिदेउछंती। सेई शाश्वत आनंदमय असीम और सत्यमय दिव्य धाम को गुरु बोली कहा जाए। सद्गुरु केवल पुस्तक पाठ करी केही गुरु होई जाई पारिबे नाही। जे वेद अध्ययन करिछंती एवं आत्म साक्षात्कार अनुभूति लाभ करिछंती से ही गुरु पदवाच्य। जीवंतुक साधु ही प्रकृत गुरु। से ही आपणक आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक। से सद्गुरु। से ब्रह्म बा परमेश्वरंक ठारु अभिन्न। से मध्य ब्रह्मज्ञानी। कौनसी साधु केतोटी सिद्धि लाभ करिथिबार प्रमाण तांकर महिमार प्रमाण बा से आत्म साक्षात्कार लाभ करिथिबार प्रमाण होई न पारे। साधक मानंकु उत्साह प्रदर्शन बा प्रदान करिबा निमंते साधक अंतरर विश्वास को दृढ़ करिबा निमंते किंबा अति मानवीय शक्ति रहिछि बोली प्रमाण देबा निमंते सद्गुरु माने बेले बेले किछि किछि सिद्धि प्रदर्शन करि पारंती। अन्यथा साधारण रे सेमाने कोनोसी सिद्धि बा कोनोसी अति मानवीय कार्य प्रदर्शन करती नाही। अथच जे सद्गुरु से असंख्य सिद्धिर अधिकारी होई थांती। परमेश्वरंकर समस्त संपद और सकल दैवी ऐश्वर्य तांकर अधिकार भुक्त। सद्गुरु स्वयं ब्रह्म स्वरूप। से आनंद ज्ञान और कृपार पारावर। से आत्मार परिचालक। से समस्त आनंदर उत्स। से समस्त समस्यार समाधान करी जीवनर समस्त दुख और सकल बंधन दूर करि देई पारंती। से प्रकृत दिव्य मार्ग देखाई दियंती। से हीन क्रूर स्वभाव को मध्य परिवर्तित करि दियंती। आपण एही भवसागर रे बुड़ी जाउथुआ बेले से आपणंकु ज्ञान रूपक त्राण रज्जु देई उद्धार करि देई पारंती। तांकु सामान्य मनुष्य ज्ञान करंतु नाही। गुरुंकर पूजा करंतु एवं तांकु भक्ति सहकारे प्रणाम करंतु। गुरु ही ईश्वर। गुरु मुख निसृत बाणी ही ईश्वरंक बाणी। से आपणंकु कौनसी शिक्षा देबा आवश्यक नाही। केवल तांकर उपस्थिति तांकर संगलाभ मध्य उन्नतिप्रद उत्साहप्रद और चेतनाप्रद होइथाए। गुरुंकर सान्निध्य रे केवल वास कले भी आपणकर ज्ञान दीप स्वतः जଳି उठिबो। गुरुंक गहन रे वास करिबा ही आध्यात्मिक शिक्षा। श्री ग्रंथ साहेब पाठ कले आपण
ଗୁରୁ ମହିମାର ପରିଚୟ ପାଇପାରିବେ। ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପରମ ଆଦର୍ଶର ସ୍ୱରୂପ। ଆପଣ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ କାମନା କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଅବିଳମ୍ବେ ବିଶ୍ୱାସ ଜାଗି ଉଠିବ ଯେ ଏପରି ଜଣେ ମହାତ୍ମା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୂଜା ଓ ସକଳ ଭକ୍ତିର ଭାଜନ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକୋତ୍ତରୀୟ ସତ୍ୟାନୁଭୂତିର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର। କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ସାଧକକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୁରୁ ସହାୟକ ମାତ୍ର। ପ୍ରକୃତ ସାଧନା କରିବାର ଭାର ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସାଧକ ଉପରେ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା। ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଗୁରୁ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବାକୁ ହେଲେ ଯେପରି ଜଳୁଥିବା ଦୀପଟିଏ ଆବଶ୍ୟକ, ସେହିପରି ଏକ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆତ୍ମାକୁ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବ। କେତେକ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ନିଜେ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେକ ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି। କାରଣ ଅଗ୍ରପଥରେ ସେମାନେ କେତେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ସେହି ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ କିପରି ଭାବରେ ଅତିକ୍ରମ କରିହେବ ତାହା ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଫଳରେ ସେମାନେ ଗୁରୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି। କେବଳ ବଦ୍ରିନାଥକୁ ଯାଇଥିବା ଲୋକ ହିଁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ବଦ୍ରିନାଥ ପଥ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଭୁଲ ପଥ ଚିହ୍ନି ଅଗ୍ରସର ହେବା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆହୁରି କଷ୍ଟକର। ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବିପଥଗାମୀ କରାଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପଥର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର କରିଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଭୁଲ ପଥରେ ଚଳାଇ ନେବେ। ଏହା ମୋକ୍ଷର ପଥ। ଏହା ହେଉଛି ବନ୍ଧନର ପଥ। ଏପରି ନିର୍ଭୁଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିନା ଆପଣ ବାଟବଣା ହୋଇଯିବେ। ବଦ୍ରିନାଥ ପଥରେ ଚାଲିଛି ଭାବି ଭାବି ଆପଣ ହୁଏତ ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ଅରଣ୍ୟ ସଦୃଶ। ସେ ଭିତରେ ଦ୍ୱୟର୍ଥବୋଧକ ଉକ୍ତିମାନ ରହିଛି। କେତେକ ଉକ୍ତିରେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଉକ୍ତିର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମାନ ରହିଛି। କେତେକ ଉକ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୂଢ଼ାର୍ଥ ରହିଛି। କେତେକରେ ନାନାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଏବଂ କେତେକର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସାଧାରଣ ଅବଗତି ବାହାରେ। କେତେକ ଉକ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉକ୍ତି ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥାଏ। ତେଣୁ ସକଳ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରି ସମସ୍ତ ଦ୍ୱୟର୍ଥବୋଧକତା ସମାଧାନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର କଥା ଆଣି ଥୋଇଦେବା ଲାଗି ଜଣେ ଗୁରୁ ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଜଣେ ଗୁରୁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ଗୁରୁ ହିଁ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଯେପରି ନିଜର ପିଠି ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିଜର ଭୁଲ ଭଟକା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୁରୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଗୁରୁଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହି ଯେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଦାପି ବାଟବଣା ହେବେ ନାହିଁ। ସକଳ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ
ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବା ଲାଗି ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଗୁରୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ଦୁର୍ଗ ବା ରକ୍ଷା କବଚ। ଜଣେ ଅଧେ ଲୋକ ବିନା ଗୁରୁରେ ମଧ୍ୟ ଚରମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସଫଳତାର ଲାଭ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ଗୁରୁ କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି କରାଯାଇ ନପାରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ସେମାନେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ବହୁ ଅତୀତ ଜନ୍ମର ସେବା, ଅଧ୍ୟୟନ, ଧ୍ୟାନ ଓ ତପସ୍ୟା ପ୍ରଭୃତି ସାଧନା ବଳରେ ସେମାନେ ଇହ ଜନ୍ମରେ ଅସୀମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଧରି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଅତୀତ ଜନ୍ମରେ ସେମାନେ ଗୁରୁ ସନ୍ନିଧାନରେ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିସାରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଇହ ଜନ୍ମ କେବଳ ସେହି ଅତୀତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାର ଫଳ। ତେଣୁ ବିନା ଗୁରୁରେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ଗୁରୁ ଆବଶ୍ୟକତାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଖଣ୍ଡନ କରେ ନାହିଁ। କେତେକ ଧର୍ମାଧ୍ୟକ ସେମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ କହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ କହନ୍ତି, ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ, ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କର ନାହିଁ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ କୌଣସି ଗୁରୁ କର ନାହିଁ ବୋଲି ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଅଭିଳାଷ ହେଉଛି ସେ ନିଜେ ଶ୍ରୋତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତେ କି? ଏପରି ଛଳ ବାଗିଶ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖ ମାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର କଥା କାନରେ ପୂରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଗତରେ ଯେତେ ମହାମାନବ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ। ଯେତେ ଋଷି, ଯେତେ ମୁନି, ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ, ଯେତେ ଅବତାର, ଯେତେ ମହାତ୍ମା ତଥା ଯେତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ସକଳ ମହାତ୍ମ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଣେ ଜଣେ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ। ଶ୍ୱେତକେତୁ ଉଦ୍ଦାଲକଙ୍କଠାରୁ ସତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ମୈତ୍ରେୟୀ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟଙ୍କଠାରୁ, ଭୃଗୁ ବରୁଣଙ୍କଠାରୁ, ନାରଦ ସନତ କୁମାରଙ୍କଠାରୁ, ନଚିକେତା ଯମଙ୍କଠାରୁ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଜାପତିଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାତ୍ମା ଅତି ନମ୍ରତାର ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଧର୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରି କଠୋର ଅନୁଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୁରୁ ସନ୍ଦୀପନୀଙ୍କର ପାଦତଳେ ବସି ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ରାମ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କଠାରୁ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୁରୁ ଜହନ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୋର୍ଡାନ ନଦୀ କୂଳରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଦିବ୍ୟାତ୍ମାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପାଦତଳେ ଉପବେଶନ କରିଥିଲେ। ସୁତରାଂ ଯେ ନବଦୀକ୍ଷିତ, ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଦେହଧାରୀ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଗୁରୁ କରି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ମନ ନିର୍ମଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କର ନୈତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଦ୍ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କୁ ଏହି ଦେହ ଚେତନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁରୁ କରିପାରିବେ। ଗୁରୁ ନିର୍ବାଚନ। ଯଦି କୌଣସି ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଛି, ଯଦି ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିପାରୁଛି, ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ କାମ, କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭରୁ ବିମୁକ୍ତ ଏବଂ ଯଦି ସେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର, ପ୍ରେମଶୀଳ ଓ ନିରଅହଙ୍କାର,
ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସାଧନା ପ୍ରତି ସଦୟ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ନଷ୍ଟ କରି ନ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତତର ସ୍ତରକୁ ଉଠାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବାର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେହି ମହାତ୍ମ୍ୟଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ। ଥରେ ଗୁରୁ ନିର୍ବାଚନ କରିସାରିବା ପରେ ଏକାନ୍ତ ଅନୁରକ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରପଥରେ ଚଳାଇ ନେବେ। ଗୁରୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରି ବେଶୀ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହା କଲେ ଆପଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଗୁରୁ ନ ମିଳନ୍ତି, ତେବେ ଯେଉଁ ସାଧୁ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ବିଭିନ୍ନ ସଦ୍ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁଣି କିଛି କିଛି ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୁରୁ କରିପାରନ୍ତି। M.A. ଉପାଧିଧାରୀ କେହି ଅଧ୍ୟାପକ ନ ମିଳିଲେ ଜଣେ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଯେପରି ଜଣେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରକୁ ପଢ଼ାଇ ଦେଇ ପାରିବେ, ସିଭିଲ୍ ସର୍ଜନଙ୍କ ଅଭାବରେ ସେହିପରି ସବ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଜନ ଜଣେ ରୋଗୀର ଚିକିତ୍ସା ଭାର ନେଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯତ୍ପରୋ ନାସ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ନ ମିଳନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କର, ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ବା ତଦ୍ରୂପ କୌଣସି ସତ୍ୟସନ୍ଧ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରି ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିପାରନ୍ତି। ଯଦି ମିଳେ, ତେବେ ଏପରି ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଏ ଫଟୋ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିଭାବର ସହିତ ପୂଜା କରିପାରନ୍ତି। ଏପରି କରିଚାଲିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରମଶଃ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ମିଳିବ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସେହି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାହା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ସନ୍ଥ ଏକନାଥ ଏକ ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଦେବଗିରି ଯାଇ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପନ୍ଥକୁ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ, ସେ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚଳାଇ ନେବେ। ଏକନାଥ ତାହା ହିଁ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ମିଳିଗଲେ। ତୁକାରାମଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ହରି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ମିଳିଗଲା। ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଗଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମଦେବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଯାଇ ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ଶିଖିଧ୍ୱଜ ବନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ରାଣୀ ଚୁଡ଼ାଲା କୁମ୍ଭମୁନି ରୂପରେ ଧାରଣ କରି ଯାଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କର କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ପଥ ସୁଗମ କରିଦେଲେ। ମଧୁର କବି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 3 ଦିନ ଧରି ଆକାଶରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେହି ଆଲୋକକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆଗକୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସେ ଯାଇ ତନଭେଲି ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ତଳେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇ ବସିଥିବା ଗୁରୁ ନାମାଲୁଆରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ନର୍ତ୍ତକୀ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ନର୍ତ୍ତକୀ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହୋଇଗଲେ। ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ କେହି ଜଣେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଲେ ଯେ ସେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତୁ।
ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବେ। ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ, ତା ପାଇଁ କଦାପି ଯୋଗ୍ୟ ଗୁରୁ ଅଭାବ ହେବେ ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ବିରଳ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଅଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନି ପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଚିତ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧ, ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତ ସଦ୍ଗୁଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି, କେବଳ ସେହି ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ସେହିପରି ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ସେହିମାନେ ହିଁ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗର ଉପକାର ଲାଭ କରନ୍ତି। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତ ରହିଛି, ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନ ପଥରେ ଉଦ୍ୟମୀ ଆତ୍ମା ବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ଓ ଦେବଗଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ତୁଳନାରେ ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଦିବ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ମହାତ୍ମ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହୁଏତ କମ୍ ହୋଇଥାଇପାରେ, ତଥାପି ଉଦ୍ୟମୀ ସାଧକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ତତ୍ପର। ନିଜେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି, ମନୋଭାବ ଓ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯେ ସତ୍ ପଥରେ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ମିଳିବ। ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ଓ ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ। ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଇବିଧ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନିଜର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ଲାଭ କରିବା। ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ କିପରି ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାହା ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ସେବା, ପ୍ରେମ ଓ ଧ୍ୟାନର ମାର୍ଗ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଗୁରୁ ତାକୁ ସାଂସାରିକ ବିଦ୍ୟା ବା ଜୀବିକାର୍ଜନ କଳା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ। ଯେଉଁ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଭଗବତ୍ ଲାଭ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ସାଂସାରିକ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ସେତେ ପ୍ରକାର ଗୁରୁ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜଣକ ପାଇଁ ଜଣେ ହିଁ ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଗୁରୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିନିଅନ୍ତି। ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। କଥାରେ ଅଛି, ଏକ ବଇଦରେ ଚିକିତ୍ସା ମିଳଇ, ଦୁଇ ବଇଦରେ ସଲ୍ହା, ତିନି ବଇଦଙ୍କୁ ଧରିଥିବା ଲୋକ ଜୀଇଁ ଥାଉ ଥାଉ ମଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣ ଯଦି ଏକାଧିକ ଗୁରୁ କରିବେ, ତେବେ ବୁଦ୍ଧିବଣା ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ନ କରିବେ ତାହା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଗୁରୁ କହିବେ ସ୍ୱ-ଅହଂ ଜପ କର, ଆଉ ଜଣେ କହିବେ ଶ୍ରୀରାମ ନାମ ଜପ କର, ତୃତୀୟ ଗୁରୁ କହିବେ ଅନାହତ ବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କର। ଆପଣ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ଚଳନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପଦେଶ ଶୁଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ତା ଫଳରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଗୁରୁ ନିଜ ଶିଷ୍ୟକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଗୌଡ଼ପଦଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଶିଷ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ସୁରେଶାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ନିଜର ଶିଷ୍ୟ ଗୋରେଖନାଥଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗୋରେଖନାଥ ତାହା ପ୍ରଦାନ କଲେ ନିବୃତ୍ତିନାଥଙ୍କୁ ଏବଂ ନିବୃତ୍ତିନାଥ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେହି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ ଜ୍ଞାନଦେବଙ୍କୁ। ତୋତାପୁରୀ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରିଥିଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ତାହା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ। ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ମୁନି ରାଜା ଜନକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁପରିଚାଳିତ କରିପାରିଥିଲେ।
ରାଜା ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଗଠନ କରିବାରେ ପ୍ରକୃତ ହାତ ଥିଲା ଗୋରଖନାଥଙ୍କର। ଅର୍ଜୁନ ଓ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଚିତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଦେଇ ପାରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଓ ତାର ଅର୍ଥ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭକ୍ତକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଜଣେ ବେଦାନ୍ତ ପ୍ରେମୀ ଛାତ୍ରକୁ ମହାବାକ୍ୟରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ। ଜଣେ ହଠଯୋଗୀ ବା ଜଣେ ରାଜଯୋଗୀ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହଠଯୋଗୀ ଯୋଗ ପ୍ରେମୀକୁ ନିଜ ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନୀ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗୀ ହିଁ ଯେକୌଣସି ମାର୍ଗର ପ୍ରେମୀକୁ ତାଙ୍କର ଇପ୍ସିତ ମାର୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କର ବା ମଧୁସୂଦନ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପରି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ସାଧକ ଯେଉଁ ପନ୍ଥା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସେହି ପନ୍ଥାରେ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଯେ ସଦ୍ଗୁରୁ ସେ ସାଧକର ମନୋଭାବ ପରୀକ୍ଷା କରି ତାର ରୁଚି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ କଳନା କରି ତା ପାଇଁ କେଉଁ ପନ୍ଥାଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ସାଧକର ହୃଦୟ ଯଦି ନିର୍ମଳ ହୋଇନଥାଏ, ତେବେ ସଦ୍ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବାରେ ଲାଗିଯାଅ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଅନ୍ତି। ସାଧକ ନିର୍ମଳ ହୋଇସାରିବା ପରେ ସେ କେଉଁ ପନ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ତାହା ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ ତାକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ ବା ସାଧକର କର୍ଣ୍ଣରେ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେବା ନାମ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ନୁହେଁ। ଯଦି କେହି ଜଣେ ରାମ କେହି ଜଣେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ତଥାକଥିତ ଦୀକ୍ଷା ନେବାର ପୂର୍ବରୁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଗଲା। ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ କିଛି ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ି କେହି ଜଣେ ସାଧକ ଯଦି ସତ୍ ପଥରେ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଓ ସେହି ସାଧୁଙ୍କ ଉପଦେଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସାଧକ ସେହି ସାଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଗଲେ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର। ଜଣେ ଯେପରି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କମଳାଟିଏ ଦେଇପାରିବ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ଏକ ହସ୍ତାନ୍ତରକରଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ବୋଲାଯାଏ। ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କଲେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର କେତେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତରଙ୍ଗ ବାସ୍ତବିକତଃ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ମନୋରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଆସେ। ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଶିଷ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଚାହାଣୀରେ, ଟିକିଏ ସ୍ପର୍ଶରେ, ପଦେ କଥାରେ, ଟିକିଏ ସଦ୍ଭାବନା ବା ସାମାନ୍ୟ ସତ୍କାମନାରେ ସେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାକୁ ଧରି ଗଡ଼ିଆସେ। ତାହା ଏକ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ। ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଏହା ଶିଷ୍ୟ ନିକଟକୁ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କେତେକ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ନର୍ତ୍ତକୀର ଝିଅ ସମର୍ଥ ରାମଦାସଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତିମାତ୍ରାରେ କାମାସକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାମଦାସଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସେହି ଝିଅଟିକୁ ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଦେଇ ତାକୁ ସମାଧିସ୍ଥ କରିଦେବା ଫଳରେ ତାର କାମନା ବାସନା ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମପରାୟଣ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ରାମଦାସଙ୍କର ଅନ୍ଧ ନୟନକୁ ଛୁଇଁ ଦେବାରୁ ସୁରଦାସଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନୟନ ବା ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଗଲା। ସେ ଭାବ ସମାଧିରେ ତନ୍ମୟ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ନିଜର ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା
ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ମାଦନା ଜାଗ୍ରତ କରିଦେଇ ନିଜର ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦୀକ୍ଷାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଯେଉଁମାନେ ଦିନେ ନାସ୍ତିକ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିବା ଫଳରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ପଥରେ ଉନ୍ନତପ୍ରାୟ ନାଚି ନାଚି ହରିରାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଶିଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଗଲା ଭାବି ନିସ୍ତେଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଓ ପ୍ରଗତି ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କଠିନ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଅତି ମାନସିକ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ କଠିନ ସାଧନା କରିଥିଲେ। ଗୁରୁ କୃପା ଓ ଆତ୍ମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଗୁରୁ ଏପରି କିଛି ଯାଦୁମନ୍ତ୍ର କରିଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଓ ରାମତୀର୍ଥ ଏ ସମସ୍ତେ ସାଧନା କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବି ଏପରି କଥା ସେ କୌଣସିଠାରେ କହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଧି ବା ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଦେବେ ବୋଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଥାଏ ତେବେ ସେହି ଭ୍ରାନ୍ତି ଦୂର କରନ୍ତୁ। ନିଜେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଗୁରୁ କୃପା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଶିଷ୍ୟ ନିସ୍ତେଷ୍ଟ ହୋଇ ବସି ରହିବ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କଠିନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିକାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ଲୋକେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ କରମଣ୍ଡଳକୁ ଟୋପାଏ ଜଳ ପାଇବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ। କାରଣ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେହି ଜଳ ଟୋପାକରେ ସେମାନେ ଅବିଳମ୍ବେ ସମାଧିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବେ। ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ଲାଗି, ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ଲାଭ ଲାଗି ସେମାନେ କୌଣସି ସାଧନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଟିକିଏ ମନ୍ତ୍ରଧୂଳି ମିଳିଗଲେ ସେମାନେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ଆକାଙ୍କ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏପରି କିଛି ମିଥ୍ୟା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିବ ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାହା ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ପଥ ଦେଖାଇଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ସକଳ ଦୂର କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଅପରୋକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଯେ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ସେ ତାର କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ ପାଇଁ ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହାର ଦେହ କୁଣ୍ଡାଇ ହେଉଛି ସେ ନିଜେ କୁଣ୍ଡାଇ ହେଲେ କୁଣ୍ଡିଆ ଛାଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଗୁରୁ କୃପା ମିଳିଲେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କୃପା ମିଳିବ କିପରି? ଗୁରୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ହିଁ ଗୁରୁ କୃପା ମିଳେ। ଯଦି ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ପାଳନ କରେ ତେବେ ଗୁରୁ ତା ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ତାହାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ।